میں نے زندگی میں بہت سودے کیے تھے، مگر یہ سودا سب سے زیادہ شفاق تھا۔ میں 60 برس کا ایک دولت مند آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک انسان کے۔ میری جلد کی لا علاج بیماری نے مجھے زندہ لاش بنا دیا تھا۔ لوگ میرے نام سے نہیں میرے حالات سے ڈرتے تھے۔ کوئی عورت میرے قریب آنے کو تیار نہ تھی، اس لیے میں نے عزت کے راستے بند ہونے پر گناہ کا دروازہ کھولا۔ وارث کی خواہش نے مجھے اس حد تک گرا دیا کہ میں نے ایک 18 سالہ طوائف کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ نکاح نہیں تھا، ایک معاہدہ تھا جس میں نے پیسے دیے اور اس نے خاموشی خریدی۔ شادی کی پہلی رات جب میں اس کے قریب گیا، اس کے جسم میں لرزش تھی مگر آواز میں عجیب سی جرأت۔ اس نے میرے سامنے سر جھکایا نہیں، بس اتنا کہا، مجھے طلاق مت دیجیے گا، پہلے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ میں چونکا، کسی خوفزدہ لڑکی کی یہ شرط غیر متوقع تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ سے اپنے بازو کی آستین اوپر کی۔ روشنی میں جو منظر ابھرا، اس نے میرے اندر برسوں سے سوئی ہوئی کسی چیز کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بازو پر ایک نشان تھا، ایسا نشان جو میں پہچانتا تھا۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، سانس رک سی گئی اور میرے رونگٹے اس طرح کھڑے ہوئے جیسے ماضی نے اچانک میرا گریبان پکڑ لیا ہو۔ وہ محض کوئی نشان نہیں تھا، وہ ایک راز تھا، اور اس راز نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ میرا نام سردار ہاشم ہے۔ 60 برس کی عمر میں سانس لیتا تھا مگر جیتا نہیں تھا۔ میں اس حویلی کی دیواروں میں قید ایک ایسا وجود بن چکا تھا جو حرکت تو کرتا تھا مگر اندر سے کب کا مر چکا تھا۔ دولت بے حساب دولت میرے قدموں میں تھی، اتنی کہ اگر میری نسلیں بھی اس پر پلتی رہتی تو کمی نہ آتی۔ جاگیریں، کوٹھیاں، بینکوں کی عادات سب میرے نام تھے، مگر ان سب کے باوجود میں خلاش تھا، اس لیے کہ دولت میری طاقت نہیں، میری زنجیر بن چکی تھی۔ میں ہر رات اسی دولت کے بستر پر لیٹتا اور ہر صبح اپنے جلد پر رینگتی ہوئی اذیت کے ساتھ جاگتا۔ یہ محض بیماری نہیں تھی، یہ ایک لعنت تھی۔ ڈاکٹر اسے لا علاج کیس کہہ کر فائل بند کر دیتے، حکیم خون کے بگاڑ کا نام دیتے، اور لوگ اسے خدا کا قہر سمجھتے تھے۔ میری جلد اب میری نہیں رہی تھی، وہ چھلکوں میں بدل چکی تھی، سرخ جلتی ہوئی، ایسی آگ جو رگوں میں نہیں بلکہ جسم کی سطح پر دوڑتی تھی۔ میں نے دنیا کا کوئی در نہیں چھوڑا، لندن کے مہنگے ہاسپٹل، سوئٹزرلینڈ کے خاموش کلینکس، حکیموں کی تلخ جڑی بوٹیاں، درباروں کی مٹی، کچھ بھی میری اس آگ کو بجھا نہ سکا۔ کبھی میں ایسا نہیں تھا۔ جوانی میں میرا چہرہ، میری وجاہت لوگوں کے لیے حسرت تھی۔ سردار غضنفر کا اکلوتا بیٹا، سردار ہاشم، جس سے ملنے کے لیے لوگ وقت مانگا کرتے تھے، مگر 30 برس کی عمر میں سب بدلنے لگا۔ پہلے کمر پر ایک بے ضرر سا داغ، پھر بازوؤں پر، اور پھر اس نے میرے چہرے کو بھی نہیں بخشا۔ آج 60 برس کی عمر میں آئینے سے ڈرنے لگا تھا۔ اپنی ہی صورت دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ میرے ملازم میرے قریب آتے تو نظریں چرا لیتے۔ ان کے چہروں پر چھپی کراہت مجھے زخموں سے زیادہ جلاتی تھی۔ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ میرے کمرے میں نقاب اوڑھ کر آئیں۔ وہ سمجھتے تھے یہ احتیاط ان کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اکیلا تھا، مکمل اکیلا۔ میری بیوی 20 سال پہلے مر گئی تھی، یا شاید مار دی گئی تھی۔ مجھے آج تک سچ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ میرے جوانی کی محبت تھی، اس بیماری سے پہلے کی محبت، خوبصورت، زندہ دل، روشنی سے بھری ہوئی۔ شاید وہ میرے زوال کا منظر برداشت نہ کر سکی، یا شاید زوال نے ہی اس سے کوئی ایسا فیصلہ کروا لیا جس کا حساب آج تک میری جلد پر لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، دولت بڑھانا اور اپنی بیماری کو دنیا کی نظروں سے چھپانا۔ جتنا میں دولت کے انبار لگاتا گیا، اتنا ہی تنہا ہوتا چلا گیا۔ اب 60 برس کی عمر میں میری ہڈیوں میں وہ جان باقی نہ رہی تھی جو کبھی میرے غرور کا حصہ تھی، اور میرے اندر ایک نیا خوف پلنے لگا تھا، وارث کا خوف۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی جو میرے بعد اس سلطنت کو سنبھالتی۔ میں جانتا تھا جس دن میں مرا، میرے دور کے رشتہ دار گدھوں کی طرح
इस हवेली पर टूट पड़ेंगे। वो दीवारें नोच डालेंगे, कमरों को खंगालेंगे और मेरी पूरी जिंदगी की कमाई को आपस में बांट लेंगे। यह ख्याल मुझे सोने नहीं देता था। यह खौफ मेरी जलती हुई दिल से भी ज्यादा अजियतनाक था। मुझे एक वारिस चाहिए था। किसी भी कीमत पर गुज़िश्ता 5 बरसों में मैंने हर इस खानदान का दरवाज़ा खटखटाया जो खुद को मुअज़्ज़िज़ कहलाता था। मैंने पैगाम भिजवाए, पेशकश की, यहाँ तक कि आधी दौलत कुर्बान करने पर भी तैयार हो गया। मुझे बीवी नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था, यह कानूनी वारिस। शुरू में लोगों की आंखों में लालच चमका। वो अपनी बेटियों को लेकर आए, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए, मगर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, जैसे ही किसी की नज़र गलती से मेरी दस्तानों से आज़ाद हाथ पर पड़ी, इनके चेहरों का रंग उड़ गया। बहाने शुरू हो गए। कोई कहने लगा बेटी अभी पढ़ रही है, कोई बोला इस्तिखारे में इजाज़त नहीं मिली। सब झूठ था। असल सच ये था कि कोई अपनी बेटी इस शख्स के बिस्तर पर भेजने को तैयार नहीं था जिसका जिस्म घुलती हुई आग में जल रहा हो, जिसकी सूरत इंसान से ज्यादा खौफ की अलामत बन चुकी हो। मैं थक गया था, मैं हार गया था। इसी हार की एक रात थी। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था। बाहर बारिश जोरों से बरस रही थी और अंदर मेरी दिल की आग बगावत पर थी। मैंने अपने मैनेजर रियाज को बुलाया। रियाज 25 बरस से मेरे साथ था। वो मेरे साये से ज्यादा करीब और शायद मेरी दौलत से ज्यादा वफादार था। वो मेरे कारोबार का निगहबान था, मेरी आंखें, मेरा कान। वो वाहिद शख्स था जो मेरी बीमारी के बावजूद मेरे सामने सुकून से बैठ सकता था, या शायद वो इस सच को बहुत पहले अपने दिल में दफन कर चुका था। इसी रात एक ऐसा दरवाज़ा खुला जिसके पीछे खड़ा अंजाम मैंने खुद भी नहीं सोचा था। शायद रियाज मेरी जिल नहीं, मेरी दौलत देखता था, या शायद इसने बरसों पहले ये सीख लिया था कि आंखें बंद करके भी फायदा पहचाना जा सकता है। वह हस्बे मामूल बेतासे चेहरे के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। सरदार साहब, आपने बुलाया? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लग रही थी। रियाज, सबने इनकार कर दिया। आखिरी उम्मीद वो सैयद खानदान थे। उन्होंने भी पैगाम भिजवा दिया है। वो खामोश खड़ा रहा। इसकी खामोशी मेरे कानों में चीख बनकर गूंज रही थी। मैं क्या करूं रियाज? मैं फट पड़ा। क्या मर जाऊं? क्या ये सब कुछ उन लुटेरों के लिए छोड़ दूं जो मेरी खबर के इंतजार में बैठे हैं? रियाज ने पहली बार नजरें उठाकर मुझे देखा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने वो बात कही जिसकी मुझे हरगिज़ तौखा नहीं थी। सरदार साहब, अगर आप बुरा ना माने तो ये एक रास्ता अब भी बाकी है। मैं बेचैनी से इसकी तरफ झुका। कैसा रास्ता? कोई नया डॉक्टर, कोई नया इलाज? वो आहिस्ता से बोला। नहीं, इलाज नहीं, वारिस। इसकी आवाज़ धीमी थी मगर इसमें अजीब सी मजबूती थी। आपको बीवी नहीं चाहिए सरदार साहब, आपको सिर्फ एक माँ चाहिए। मैं इसकी बात समझ ना सका। ये कैसी बात कर रहे हो? वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला, मुअज़्ज़िज़ खानदान रिश्ते जोड़ते वक्त समाज देखते हैं, नाम देखते हैं और सबसे बढ़कर आपकी जिल्द देखते हैं। मगर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ ना नाम देखा जाता है ना बीमारी, वहाँ सिर्फ सौदा होता है। मेरे माथे पर पसीना उतर आया। मैं इसके इशारे को समझ चुका था और वो इशारा मुझे अंदर तक हिला रहा था। रियाज, तुम होश में तुम हो? तुम मुझसे बाजार जाने को कह रहे हो? इसने नफी में सर हिलाया। बाजार जाने को नहीं सरदार साहब, बाजार से सौदा करने को कह रहा हूँ। आपको एक ऐसी औरत चाहिए जो आपको वारिस दे सके और बदले में वो कीमत ले जिसे आप अदा करने के लिए तैयार हो। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। एक तवायफ। मैं धाड़ा, सरदार हाशिम की वारिस की माँ एक तवायफ होगी? लोग क्या कहेंगे? रियाज के होठों पर एक ठंडी हिसाबी मुस्कुराहट आई। लोग अब भी क्या कम कहते हैं सरदार साहब, इसने नरमी से कहा। लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं, मगर जिस दिन आपका वारिस इस हवेली में सांस लेगा, इस दिन किसी में हिम्मत नहीं होगी कि इसकी माँ का नाम पूछ सके। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं इलाज की तलाश में नहीं था। मैं तकदीर के साथ एक आखिरी सौदा करने जा रहा था। वो सिर्फ सरदार हाशिम का बेटा या बेटी कहलाएगा। रियाज के ये अल्फाज मेरे जहन में जहर की तरह उतरते चले जा रहे थे। मैं चाहता था कि मैं इनकार करूं, मगर सच ये था कि वो गलत नहीं था। मुझे इज्जत नहीं चाहिए थी, मुझे वारिस चाहिए था। फिर भी दिल के किसी कोने में एक कराहत सी उठती थी। एक बाजारी औरत,
اس کا خون، اس کی پہچان، اس کی مٹی، کیا وہ میری نسل کا حصہ بن سکتی تھی؟ ریاض آہستہ آہستہ میری کرسی کے قریب آ گیا۔ اس نے آواز مزید دھیمی کر لی، جیسے کوئی ایسا راز کھولنے والا ہو جو ایک بار سن لیا جائے تو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ سردار صاحب، میں سب انتظام کر سکتا ہوں۔ ایک جگہ ہے، ایک لڑکی ہے، ابھی نہیں آئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، وہ ابھی تک چھوئی نہیں گئی، بالکل پاک۔ میں جھٹکے سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ایسی جگہ پر؟ ریاض نے سر ہلایا۔ ہاں، اس کی ماں مر چکی ہے، قرض چھوڑ گئی تھی۔ کوٹھے والی نے لڑکی کو اٹھا لیا۔ عمر صرف 17-18 سال ہے، ابھی اسے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن میں نے مالک کو بھاری رقم کی پیشکش کر دی ہے۔ وہ آپ کے نکاح میں آئے گی، آپ کے بچے کی ماں بنے گی، اور اس کے بعد وہ رک گیا۔ اس کے بعد آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 18 سال، یہ کن چھوئی لڑکی میرے جلد پر جلتی ہوئی آگ جیسے ایک لمحے کو ٹھنڈی پڑ گئی۔ میرے اندر یہ خطرناک سکون پھیلنے لگا۔ یہ جذبات کا نہیں، حساب کا سودا تھا، ایک صاف سودا۔ میں اسے دولت دوں گا، وہ مجھے وارث دے گی۔ نہ سماج کا جھگڑا، نہ خاندانوں کا دکھاوا، نہ کسی محبت کی ضرورت۔ میں نے ریاض کی آنکھوں میں دیکھا، وہ فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ میری پوری زندگی کا غرور، میری ساری اکڑ، اسے خواہش کے سامنے ہار گئی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، ہر قیمت پر۔ میں نے جلتی ہوئی آنکھیں بند کی اور وہ الفاظ کہے جو میرے مقدر کو موڑ دینے والے تھے۔ انتظام کرو۔ ریاض نے سر جھکا لیا۔ اگلے ہی دن سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ ریاض نے مجھے بتایا کہ لڑکی کو کوٹھے سے نکال کر ایک الگ محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ نکاح وہی ہونا تھا، مختصر، خاموش، بے گواہ سا۔ میں تیار تھا، یا کم از کم میں نے خود کو تیار ظاہر کیا۔ میں نے اپنی الماری سے سب سے قیمتی لباس نکالا، وہ لباس جو میں صرف خاص سودوں کے وقت پہنتا تھا۔ میں نے اپنے بیمار ہاتھوں پر ریشمی دستانے چڑھائے، جیسے ان دستانوں کے نیچے میری بدنما حقیقت چھپ سکتی ہو۔ میں نے تیز خوشبو لگائی، اتنے کہ خود مجھے چکر آنے لگا۔ شاید میں اپنی جلد کی ناگوار سچائی کو اپنی دولت کے مہک میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس مکان پر پہنچے، شہر کی مضافت میں ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے صرف اسی ایک مقصد کے لیے کرائے پر لیا گیا ہو۔ یہاں کوئی پڑوسی نہیں تھا، کوئی سوال کرنے والی آنکھ نہیں تھی۔ وہ وہاں تھی، کمرے کے ایک کونے میں، صوفے پر سمٹی ہوئی، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اسے زبردستی سرخ جوڑا پہنایا گیا تھا، ایسا سرخ جو اس کی معصومیت پر چیخ رہا تھا۔ وہ واقعی 18 سال کی لگتی تھی، شاید اس سے بھی کم۔ یہ کیسی کلی جسے کھلنے سے پہلے ہی رون دیا گیا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر رہ چکا تھا، مگر اب وہ آنسو خوش ہو چکے تھے۔ آنکھیں فرش میں گڑی تھی، جیسے اوپر دیکھنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی ہو۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی نکاح کے کلمات پڑھے۔ ریاض اور ایک اور شخص میری طرف سے گواہ تھے، اس کی طرف سے شاید کوئی نہیں تھا۔ جب اعجاب و قبول کا وقت آیا تو اس کی آواز نہیں نکلی، وہ صرف کانپ رہی تھی۔ مولوی نے دوبارہ سوال کیا، اس بار اس کی ہونٹ ہلے۔ بہت دھیمی، ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے ہاں کہہ دی۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ میرے دستانوں والے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے، مگر میرا دل لرز رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرے اندر شدید ملال نے سر اٹھایا۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ ایک 60 سالہ بیمار بدصورت آدمی ایک 18 سالہ بچی کی زندگی کو ایک سودے میں قید کر رہا تھا۔ میں نے اس کی معصومیت خرید لی تھی، مگر پھر مجھے اپنی تنہائی یاد آ گئی، مجھے اپنا خالی کمرہ، اپنی خاموشی حویلی، اور وہ خوف یاد آ گیا کہ میں لاوارث مر جاؤں گا۔ میری وارث کی خواہش نے میرے سارے پچھتاوے کو کچل دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا، اور شاید یہی سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ واپسی کا سفر خاموشی کے بوجھ تلے گزرا۔ وہ گاڑی کی پچھلی نشت پر بالکل آخری کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، مجھ سے یوں دور جیسے ہمارے درمیان سڑک نہیں، صدیوں کا فاصلہ ہو۔ میں اپنی دولت اور بیماری کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ اپنے خوف اور غربت کی چادر اوڑے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کا نام تک یاد نہیں تھا، ریاض نے شاید بتایا تھا، مگر میرے ذہن میں ٹھہر نہ سکا۔ میرے لیے وہ ایک انسان نہیں تھی، ایک سودا تھی، صرف ایک ذریعہ، وارث پیدا کرنے کا ذریعہ۔
हवेली पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। दरवाजे पर मुलाजिमीन कतार बांधे खड़े थे। इनकी आंखों में हैरत थी और इस हैरत के पीछे एक दबा हुआ खौफ। वो इस नई लाई गई सरदारनी को देख रहे थे जिसके बारे में किसी ने सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी। रियाज पहले ही सख्त हिदायत दे चुका था। नौकरानियां खामोशी से लड़की को मेरे कमरे की तरफ ले गई, वही कमरा जो मेरी बीवी की मौत के बाद 20 बरस से बंद पड़ा था। नहीं, बंद नहीं, वो कमरा मेरी बीमारी से आबाद था। मैं कुछ देर अपनी स्टडी में रुका रहा, खुद को संभालता रहा, हिम्मत जमा करता रहा। मैं जानता था मैं शौहर नहीं हूँ, मैं खरीदार हूँ और आज रात मुझे अपनी खरीदारी हुई चीज़ का सामना करना था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो पलंग के ये कोने पर बैठे थे, घुटनों में सर दिए हुए। वही सुर्ख जोड़ा अब भी इसके वजूद पर बोझ बनकर टिका हुआ था। मैंने दरवाज़ा बंद किया। आहट सुनकर इसने सर उठाया और इसकी आंखों में जो मैंने देखा, इसने मेरे वजूद को हिला दिया। वो खौफ था, खालिस बेलगाम खौफ, ऐसी वहशत जैसे इसने इंसान नहीं मौत देख ली हो। इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहर गई, मेरी खरधरी जली हुई जिल्द पर, मेरे बिगड़े हुए नखूश पर। फिर इसकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता मेरी रेशमी दस्तानों पर जा ठहरी। इसी लम्हे वो सब समझ गए थे और मुझे मालूम हो गया था वो मुझसे डर नहीं रही थी, वो मुझसे कराहत कर रही थी। वो मेरी भयानक सूरत से सहम गई थी। इस हकीकत ने इसे हिलाकर रख दिया था कि इसे अपनी बाकी ज़िंदगी इसी बदसूरत और बीमार शख्स के साथ गुजारनी है। मेरे दिल ने चाहा कि मैं इसे बता दूं कि मैं रोज़ आईने में खुद से वही कराहत महसूस करता हूँ जो वो मुझसे देख रही है, मगर मैं खामोश रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाता गया। वो पलंग पर पीछे को खिसकने लगी। हर कदम के साथ इसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अब इसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैं इसके करीब पहुंचा। शायद बात करना चाह रहा था, शायद इसे तसल्ली देना चाह रहा था, या शायद सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे इससे ज़ाती तौर पर कोई गरज नहीं, मुझे सिर्फ एक वारिस चाहिए। मैंने अपना दस्ताना पहना हुआ हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। वो अचानक मुंजमद हो गई। ये घटी हुई सुसुकी के साथ इसकी आवाज़ दब गई। जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए इसने कांपती हुई आवाज़ को संभाला और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अब सिर्फ खौफ नहीं था, ये कौन चीज़ भी झलक रही थी। यह खामोश अजीब सी इल्तिजा, मुझे तलाक मत देना। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अगर कमरे में सन्नाटा ना होता तो शायद मैं इसे सुनता भी नहीं। मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैं सोच रहा था वो इस लम्हे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया। तलाक, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, बस खामोशी से इसे देख रहा था। मेरी खामोशी को इसने शायद किसी और माने में लिया। इसकी आवाज़ कांप रही थी जैसे वो जल्दी में कुछ कहना चाहती हो। आपको कुछ दिखाना है, इसने कहा। फिर एक लम्हे के लिए रुक गई। इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी जैसे वो मेरा रद्द अमल पढ़ रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, इसने तेजी से अपनी खमीज की आस्तीन ऊपर खींचना शुरू की। इसका हाथ कांप रहा था, यह कैसा कांपना जो खौफ और हिचकिचाहट का मरकब था। वो अपने कहने से आस्तीन को ऊपर खींचती गई और फिर अचानक इसने अपने बाजू से कपड़ा हटाया। मेरी आंखें इसकी साफ गोरी जिल्द पर जमी रह गई। कलाई के ऊपर एक पुराना मध्यम सा निशान अब भी वाज़ा था। एक ऐसा निशान जो वक्त के साथ कमज़ोर ज़रूर हुआ था लेकिन अपनी अहमियत खो नहीं सका था। मैंने बस एक नज़र इस पर डाली और मेरी ज़मीन तले से निकल गई। मेरी सांस रुकी हुई महसूस हुई। कमरे की हवा जैसे ही एकदम गायब हो गई। मेरी हमेशा जलती रहने वाली जिल्द जिसने मुझे सालों तक अजियत दी, एक लम्हे के लिए बर्फ़ में बदल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये निशान, ये कैसे मुमकिन था? ये सब हकीकत इस लम्हे मेरे शोर पर एक भारी छाप छोड़ गई। मैंने सब कुछ भूलकर अपनी असल हकीकत में वापस पलट गया। लड़की, कमरा, अपनी बीमारी, सब कुछ पीछे रह गया। मैं 20 साल पीछे जा गिरा इस तारीख दिन में जब मेरी बीवी मर गई थी, और अब मैं इसी बाजू को देख रहा था और मेरी दुनिया, मेरी तमाम यादें अचानक धुंधलाई हुई एक जंजीर की तरह घूमने लगी। मैं इस पुरतइश कमरे में नहीं था, ना ही इस 18 साल लड़की के सामने मौजूद था। मेरी मौजूदा हकीकत कहीं पीछे रह गई थी
اور میں واپس اپنی یادوں میں کھو گیا تھا۔ میری یادداشت کے وہ زخم جنہیں میں نے اپنی دولت اور بیماری کے ملے تلے دفن کر دیا تھا، ایک دم پھر سے تازہ ہو گئے۔ میں سردار ہاشم تھا، لیکن وہ بدصورت بیمار 60 سالہ ہاشم نہیں، بلکہ 30 سال کا وجیحہ، مغرور اور بے باک ہاشم تھا۔ میری زندگی کامل تھی، دولت کی کوئی کمی نہیں، اور میرے پاس شیریں تھی، میری بیوی، میری زندگی کا سب سے قیمتی غرور۔ اس کی خوبصورتی اور محبت میرے لیے سب کچھ تھی۔ ہم خوش تھے، ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، اور میں اپنی جنت میں مگن تھا۔ پھر پہلی بار زندگی نے اپنا کانٹا دکھایا۔ میری کمر پر ایک چھوٹا سا داغ نمودار ہوا، جسے میں نے نظر انداز کیا، مگر وہ چھوٹا داغ جلدی ہی میرے بازوؤں تک پھیل گیا۔ میں نے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز اور حکیموں سے رجوع کیا، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ لا علاج ہے، حکیم اسے خون کا فساد کہتے تھے۔ 1 سال کے اندر یہ بیماری میرے چہرے پر بھی نمودار ہو گئی۔ میری جلد سرخ چھلکوں سے بھری، جلتی ہوئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے خوف آتا، مگر اصل خوف مجھے شیریں کی آنکھوں میں نظر آیا۔ وہ عورت جو ایک وقت میں میرے لیے سب کچھ تھی، اب مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آنا کم کر گئی، میرے قریب بیٹھنے سے کترانے لگی۔ پہلے بہانے تھے کہ شاید بیماری چھوت ہے، مگر جب ڈاکٹروں نے یقین دلا دیا کہ ایسا نہیں، تب بھی اس کی نفرت کم نہ ہوئی۔ اس کا بہانہ بدل گیا، مگر کراہیت برقرار رہی۔ ایک رات میں نے اسے منانے کی کوشش کی، قریب گیا تو وہ وحشت سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر واضح گھن اور خوف تھا۔ مجھ سے دور رہو ہاشم، اس نے چیخ کر کہا، مجھے تم سے گھن آتی ہے، میں تمہاری اس بدصورت جلد کو اور نہیں دیکھ سکتی۔ میں ایسے آدمی کے ساتھ بستر پر نہیں سو سکتی جس کا جسم کھل رہا ہو۔ اس کے الفاظ میری جلد کی آگ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھے، اور ہر لفظ میرے دل میں چھرا گھونپ رہے تھے۔ اس رات میں مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ انہی دنوں میرا بچپن کا دوست اور بزنس پارٹنر فراز ہمارے گھر مسلسل آنے لگا۔ وہ صرف ایک دوست نہیں بلکہ میرے بھائی جیسا رشتہ رکھتا تھا۔ وہ شیریں کو تسلی دیتا، اسے سمجھاتا، اور میں اس پر مکمل بھروسہ کرتا رہا۔ میں اپنی بیماری کی اذیت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ میں یہ دیکھ ہی نہ سکا کہ فراز میرے زخم پر مرہم نہیں رکھ رہا بلکہ اسے مزید گہرا کر رہا تھا۔ شیریں مجھ سے بالکل کٹ گئی تھی، یہ کلک کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے طلاق مانگ لی۔ میں مزید یہ جہنم نہیں جھیل سکتی، مجھے آزاد کر دو، اس نے ٹوٹ کر کہا۔ میں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے پاؤں پکڑے، اپنی آدھی دولت کی پیشکش کی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں ہار گیا اور اسی دن اسی حویلی سے رخصت کر دیا۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ مہینے گزرے اور میں اپنی تنہائی اور اذیت میں جلتا رہا۔ پھر خبر آئی کہ شیریں نے اسی ہفتے فراز سے شادی کر لی اور وہ دونوں ملک چھوڑ گئی۔ یہ دھوکہ میری طلاق سے بھی گہرا اور دردناک تھا۔ میری سب سے قریبی دوست نے میری بیوی چھین لی تھی، اور یوں میں زندہ درگور ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں نے نہ شیریں کا نام لیا نہ فراز کا۔ میں نے اپنی پوری توانائی اور زندگی دولت کمانے میں لگا دی۔ میں بدصورت، امیر اور مکمل طور پر تنہا ہوتا گیا، اور آج 20 سال بعد میں اس 18 سالہ لڑکی کے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ اس نشان نے مجھے ماضی کے اندھیرے سے باہر نکال دیا۔ میری آنکھیں اس پر جم گئی تھی، اور دل ایک عجیب سا خوف اور حیرت سے بھر گیا تھا۔ یہ نشان ایک مخصوص پیچیدہ ڈیزائن تھا۔ میری یادداشت میں ایک دم وہ لمحہ تازہ ہو گیا۔ ہاں، بہت سال پہلے جب میں اور فراز کالج میں تھے، ہم سوئمنگ پول کے لیے گئے تھے۔ میں نے یہ نشان اس کے الٹے بازو پر دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت پوچھا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا، کہا یہ کوئی خاندانی نشان ہے، اور اب یہ وہی نشان تھا، وہی پیچیدہ نقش، اور میرے دل میں ایک دھچکا سا لگا۔ یہ فراز کا نشان تھا۔ میری سانس رکی ہوئی سی تھی۔ یہ لڑکی اور فراز کا نشان، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا ذہن سوالات کے لہر میں ڈوب گیا۔ ہر سوال ایک دوسرے کو توڑ رہا تھا۔ میری آواز خشک اور دھیمی بامشکل نکلی، تم کون ہو؟ میری آواز میں سختی نہیں تھی، بلکہ یہ گہرا تجسس، یہ اندرونی بھونچال جو میری دنیا کو ہلا رہا تھا۔ لڑکی نے میری آواز سن کر فوراً اپنا بازو چھپا لیا، آسن نیچے کھینچی اور ہکلانے لگی، میں وہی
जिससे आपने निकाह किया? इसका जवाब इतना मासूम और खौफजदा था कि मुझे गुस्सा नहीं आया, सिर्फ हैरत। मैं यह कदम आगे बढ़ा और इसके बाजू की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारे बाजू पर कहाँ से आया? मुझे सच बताओ। वो फूट फूट कर रोने लगी, हिचकियां लेते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने सांस संभाली और ताहमिल से कहा, झूठ मत बोलो, तुम फराज को जानती हो? फराज का नाम सुनते ही इसके रोते हुए चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत और सदमा जम गया, जैसे इसने अचानक अपनी पूरी हकीकत के आईने से सामना कर लिया हो। लगता था जैसे इसने ये नाम पहली बार सुना हो, या शायद वो सिर्फ इस नाम से खौफज़दा हो गई थी। इसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं किसी फराज को नहीं जानती। मैं नहीं जानती आप किसकी बात कर रहे हैं। फिर ये निशान? मैंने दबाव डाला। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये निशान सिर्फ एक ही शख्स का था। ये कैसे तुम तक पहुंचा? लड़की ने आंसुओं से भीगी अपनी आंखें मेरे सामने उठाकर देखा। इसकी आवाज में एक अजीब सी इल्तिजा थी। मैंने कहा था ना, आपको कुछ दिखाना है। आप बस मुझे तलाक मत देना, मैं सब बताऊंगी। मैं इसकी तकरार सुनकर उलझ गया। मैं यहाँ अपने माजी के सबसे बड़े धोखे का सामना कर रहा था और ये लड़की, इसकी मासूमियत और खौफ मुझे इस धोखे के सामने बेबस कर रहा था। तलाक का फैसला बाद में होगा, मैंने खदरे सख्ती से कहा। पहले ये बताओ तुम्हारा इस निशान से क्या ताल्लुक है? तुम्हारी माँ कौन है? माँ का नाम सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। इसका चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। वो अपने हाथों से मुंह छुपाकर खामोश हो गई। मेरी उलझन अब शक में बदल रही थी और ये शक लड़की के अगले अल्फाज से एक तूफान बन गया। वो अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ी, मेरे दस्तानों वाले हाथ को थामने की कोशिश की, जिन्हें मैंने नफरत और खौफ के मिले जुले एहसास से खींच लिया। वो जमीन पर बैठी ज़ारो खता रो रही थी। इसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, जैसे इसकी पूरी जिंदगी बिखर कर मेरे कदमों में आ गई हो। खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना, वो गिड़गिड़ा रही थी। इसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। मैं आपको वारिस दूंगी। आपको वारिस चाहिए ना? मैं आपको एक बेटा दूंगी। मैं आपकी खिदमत करूंगी। मैं इस हवेली की बांदी बनकर रह लूंगी। मैं खामोश खड़ा इसे देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक 18 साल लड़की, जिसके बाजू पर मेरे 20 साल पुराने दुश्मन का निशान था, मेरे सामने बैठी मुझसे वारिस का वादा कर रही थी। मेरी खामोशी को शायद इसने इनकार समझ लिया। वो घबरा कर बोली, मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ। इस जुमले पर इसकी आवाज़ और भी भीग गई। मैं जानती हूँ इसने आपको धोखा दिया था, इसने आपको छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसका हर लफ्ज़ मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। ये क्या कह रही थी? ये मेरी बीवी शेरे के धोखे को जानती थी। इसे मालूम था कि मुझे छोड़ा गया था और अब वो कह रही थी कि वो इस जैसी नहीं है। मेरा सर घूमने लगा। वो अब भी ज़मीन पर बैठी थी, सर झुकाए, जैसे खुद को मुजरिम मान चुकी हो। आपने मुझे इस जहन्नम से निकाला है, इसने रोते हुए कहा। मैं जानती हूँ आपने मुझे खरीदा है, लेकिन आपने मुझे एक इज्जत भी दी है। आपने मुझे अपने निकाह में लिया है। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती। बस मेरी माँ के गुनाह की सज़ा मुझे मत देना। माँ के गुनाह? मैंने बेअख्तियार दोहराया। दिल का हर धड़कन रुक गया। ये सच था। ये लड़की, ये फराज और ये शेरे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरा गुस्सा मेरी हैरत पर गालिब आ गया। मैंने इसका बाजू सख्ती से पकड़ा और इसे खींचकर खड़ा कर दिया। वो कांप रही थी। इसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई थी। कहाँ बे तुम्हारी माँ? मेरी आवाज़ अब पुरसुकून नहीं थी। इसमें 20 साल पुरानी आग जल रही थी। कहाँ है वो शेरे? मुझे अभी इससे मिलना है। लड़की सहम गई। इसकी हिचकिचाहट में खौफ और आजिज़ी झलक रहा था। अभी तो रात है सरदार साहब, इसने हकलाया। मैं कल आपको इनके पास ले जाऊंगी। कल? मैं धाड़ कर बोला। मेरी रगों में खून उबल रहा था। अभी आपसे नहीं मिल सकती, वो जल्दी से कहने लगी। कल सुबह वादा, मैं आपको कल सुबह ज़रूर इनके पास ले जाऊंगी। मैंने इसे झटक कर पीछे ढकेल दिया। वो दूर जा गिरी। कल सुबह? ठीक है। मैं 20 साल इंतज़ार कर चुका था। एक रात और इंतज़ार मेरे लिए महज खतरा था। मैं इसे देखना चाहता था, इस औरत को,
जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं जानना चाहता था कि फराज के साथ भागने के बाद इसे क्या नसीब हुआ। मैं इसे अपनी इस हालत में देखना चाहता था और इसे बताना चाहता था कि मैं आज भी वही सरदार हाशिम हूँ और वो एक भगोड़ी है। वो रात बेइंतहा तवील और कड़वी लग रही थी। हर लम्हा सब्र और इंतखाम के दरमियान गुजरा था। मैं एक लम्हे के लिए भी नींद से महरूम रहा। मेरी बदन की जलती हुई आग और दिमाग की तूफानी सोचें मुझे जला रही थी। मैं कमरे में इधर उधर टहलता रहा, जबकि वो लड़की खौफ के मारे कोने में धुकी और चुपचाप बैठी थी। हर कदम पर मेरे दिमाग में सवालात तूफान बनकर गरज रहे थे। शेरिन से मिलकर मैं क्या कहूँगा? क्या मैं इस पर चीखूंगा या अपनी दौलत के जोर पर इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाऊंगा? क्या वो फराज के साथ खुश है या 20 साल की जुदाई ने इसे भी मेरी तरह बर्बाद कर दिया है? हर सवाल मेरे दिलो दिमाग पर बारूद की तरह फट रहा था। सुबह हुई और मैं अभी तक रात के कपड़े में था, बेआराम और बेचैन। वो लड़की भी इसी सुर्ख जोड़े में खड़ी थी, खामोश, तस्लीम करती हुई। मैंने बस इतना कहा, चलो। वो चुपचाप उठी। हवेली से निकलते वक्त मुलाजमीन की नजरें हम पर जम गई। हैरत, खौफ और कुछ निदामत के दरमियान एक 60 साला बीमार दुल्हा अपनी 18 साला दुल्हन के साथ सुहागरात के अगले दिन शहर की गलियों में जा रहा था। मैं खुद गाड़ी चला रहा था, रियाज को साथ नहीं लिया। लड़की अगली निश्त पर खामोश बैठी रही, कभी शहर के पुराने हिस्सों की गलियों की तरफ इशारा करती, कभी सड़कों की तरफ नजरें घुमाती। मेरा दिल धक्कियां खा रहा था। एक अजीब खौफ और तजस्सुस के दरमियान आज 20 साल बाद मैं अपने सबसे बड़े धोखे का सामना करने जा रहा था। आखिरकार वो जगह सामने आई। मैंने गाड़ी रोकी और माथा ठनका दिया। हम शहर के कदीम कब्रिस्तान की मरकजी दरवाजे के सामने खड़े थे। यहाँ मैंने हैरत में सर हिलाया। वो खामोशी से उतर गई। वो यही है। इसकी आवाज़ दबी हुई, लर्जा और टूटी हुई थी। मैं उलझन, गुस्से और हैरत के आमेज जज्बात के साथ इसके पीछे चल पड़ा। वो खबरों के दरमियान से गुजरती हुई इस पुरानी और सुनसान खबर के सामने रुक गई। खबर का कुतबा जूं का त्यों पुराना और मिट्टी में छुपा हुआ था। वक़्त की लपेट में धंस गया। आप इनसे मिलना चाहते थे ना? इस लड़की ने धीमी सी आवाज़ में कहा और खबर की तरफ इशारा किया। ये है मेरी माँ। मैं करीब आया और अपने दस्तानों वाले हाथ से मिट्टी हटाई। कुतबे पर वाज़ा था शेरें और नीचे वफात की तारीख दर्ज थी। वो अब 10 साल से ज़मीन की गोद में सो रही थी। मैं वही घुटनों के बल गिर गया। मेरा गुस्सा, मेरी नफरत, मेरी तमाम मनसूबाबंदी सब तहलील हो गई। वो औरत जिसे मैं जलील करने और अपने इंतकाम का हिस्सा बनाने आया था, 10 साल पहले ही मिट्टी में जा चुकी थी। मेरे अंदर की हर चीख, हर दर्द जो 20 साल से दबे हुए थे, एकदम जिंदा हो गए। मेरी 20 साल तड़प, मेरे सालों की नफरत सब बेमानी, खाक और मिट्टी की ढेर के सामने लाचार हो गई। दिल का काला धुआं जो हमेशा जलता रहता था, अचानक सर्द पड़ गया। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन जबान कंग थी। वो लड़की महानूर मेरे करीब आ गई। इसकी आवाज़ आंसुओं में घुली हुई थी, एक दबी हुई फरियाद की तरह। सरदार साहब, इसने धीमी कांपती आवाज़ में कहा, ये मेरी माँ है शेरें, और मेरा बाप वो फराज था। फराज का नाम सुनकर मेरे जिस्म में बिजली से दौड़ गई। मैं इसकी तरफ मुड़ा, हैरत और सदमे से जकड़ा हुआ। मैं शायद इन दोनों का गुनाह थी। लड़की के अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपनी माँ को इसी आदमी के हाथों मार खाते देखा है। मेरा बचपन, मेरी यादें, सब इसके चीखों पुकार और इस आदमी की तलखियाँ हैं। महानूर की आवाज़ कानों में गूंज रही थी और मैं जैसे किसी और दुनिया की कहानी सुन रहा हूँ। वो फराज इसे रोज़ मारता था। वो कहता था कि तुम एक भागी हुई औरत हो, एक गंदी औरत हो। तुमने अपने बीमार अमीर शौहर को इसकी बीमारी में छोड़ दिया। वो इसे जलील करता था, ताने देता था कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। महानूर के अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों में उतर रहे थे। शेरें जिससे मैं नफरत करता था, वो मुसलसल जलील हो रही थी। और मेरी माँ। महानूर ने यह गहरा सांस लिया। वो कुछ नहीं कहती थी, बस रोती थी। इसके पास एक तस्वीर थी आपकी। मैं चौंक कर इसे देखने लगा। मेरी तस्वीर? हाँ, आपकी। इसकी आवाज़ कांप रही थी। यह आपकी जवानी की तस्वीर थी, जब आप बीमार नहीं हुए थे।
वो इसे अपने तकिए के नीचे छुपा कर रखती थी। जब फराज घर पर नहीं होता था वो इसे सीने से लगाकर घंटों रोती थी। वो कहती थी, मैंने गुनाह किया है, मैंने अपने हाशिम को धोखा दिया, काश मैंने इसे कभी ना छोड़ा होता। हर रोज हर लम्हा वो तस्वीर देखकर माफी मांगती थी। मैं सुन रहा था और सख्ते में जा रहा था। वो औरत जिससे मैं नफरत करता था, जिसे मैंने कभी हकीर समझा, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे के बावजूद मुझसे मोहब्बत करती रही थी। मुझसे भागते हुए भी किसी तरह मेरा करीब ही रही थी और मैं सख्ते में जा रहा था। वो औरत जो बरसों मेरे सामने एक राज की तरह छुपी रही, मुझसे भागते हुए भी किसी तरह मेरा करीब रही थी। और ये निशान, इसने अपनी आस्तीन दोबारा ऊपर खींची। जब मैं पैदा हुई तो ये मेरे बाजू पर था। मेरी माँ कहती थी, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे बाप फराज के बाजू पर था। इस लम्हे मेरी सांस रुक गई। ये लड़की, ये मेरे दुश्मन की बेटी थी। इसी फराज की खून की निशानी मेरे सामने थी। मेरी माँ इस निशान से नफरत करती थी। इसकी आवाज़ धीमी मगर मजबूत थी। वो कहती थी, ये मनहूस निशान है, मेरे बाप के गुनाहों का निशान है। मेरा दिमाग घूम गया। ये हकीकत, ये लड़की मेरे सबसे बड़े दुश्मन की औलाद थी। फिर महानूर ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। जो दौलत वो आपसे लेकर भागा गया, इसने सब तबाह कर दी। हम सड़कों पर आ गए। मेरी माँ बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। फराज ने इसे देखभाल नहीं की। वो कहता था, मर जाओ तो बेहतर है। इसकी आवाज़ टूट गई। वो मर गई और मेरी आंखों के सामने वो आपकी वो तस्वीर इसके हाथ में थी। महानूर का सांस भड़क रहा था। फराज एक दरिंदा बन गया। वो मुझे भी मारता था। कहता था कि तुम भी अपनी माँ की तरह मनहूस हो, तुम भी इसी खून की औलाद हो। मैं इस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। इसकी आंखें संभाल नहीं पा रही थी और इसकी आवाज़ एक सरगोशी में बदल गई। एक रात वो मुझे एक घर ले गया और वहाँ अपनी जुए की फरज के बदले इसे बेच दिया गया। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सुनना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो रो रही थी। इसके आंसू कब्रिस्तान की खामोश फिजा में बस सुसक्कियों की सूरत सुनाई दे रहे थे। मैं 4 साल मैं इस जहन्नम में रही। मैं वहाँ मरना नहीं चाहती थी। कोठे की मालकिन कहती थी कि तुम खास हो। वो इंतज़ार कर रही थी कि तुम 18 साल की हो जाओ और शहर के सबसे बड़े आदमी को बेच दिए जाओ। फिर आपका मैनेजर आया, इतनी बड़ी रकम दी कि मालकिन ने मुझे फौरन आपके हवाले कर दिया। वो खामोश हो गई। मैंने इसे देखा और पहली बार समझा कि इसी लम्हे इसने मुझे पहचान लिया था। अपनी माँ की छुपी हुई तस्वीर से वो खौफज़दा थी। लग रहा था जैसे मैं इसे देखते ही मार डालूंगा। अपने दुश्मन की बेटी, अपनी भगोड़ी बीवी की निशानी वो मेरे सामने थी। यही वजह थी कि इसने कहा था, मुझे तलाक मत देना। और मैं सरदार हाशिम इस कब्रिस्तान में खड़ा था, अपनी बीवी की खबर के सामने, अपने दुश्मन की बेटी के साथ, जिसे मैं गुज़िश्ता रात अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। मेरी रूह मुंजमद हो चुकी थी। मेरे वजूद का हर हिस्सा जैसे रुक गया हो। कब्रिस्तान से हवेली तक का रास्ता ये खामोश अजाब था। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मेरे बराबर वाली निश्त पर मेरे दुश्मन की बेटी बैठी थी और मैं इसकी सच्चाई, इसके खौफ और इसके राज से उलझा हुआ था। वो बेटी जिसे मैं अपनी बीवी बनाकर हवेली लाया था, पूरे रास्ते खामोश रही। शायद वो मेरे रद्दे अमल से खौफज़दा थी, या शायद वो जानती थी कि इस लम्हे मेरे अंदर कुछ भी सलामत नहीं बचा। मैं भी क्या रद्दे अमल देता। मैं तो खुद ही एक जिंदा लाश बन चुका था। मेरी बरसों की नफरत, मेरी सारी अना, मेरी सारी तैयारी, सब मेरी बीवी के खबर पर दम तोड़ चुकी थी। अब मेरे अंदर सिर्फ एक खला रह गया था, ऐसा खला जो सांस लेते हुए भी चुपता था। हवेली पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा और बगैर पीछे देखे सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम वो मेरे पीछे आई या नहीं। मेरे मुलाजिम मुझे इस हाल में देखकर सहम गए थे, मगर मैं किसी की नज़रों का सामना करने के काबिल नहीं था। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर नहीं गिरा। मैं इस कुर्सी पर धेड़ हो गया जिस पर बैठकर मैंने सारी जिंदगी दूसरों के मुकद्दर के फैसले किए थे। आज मैं अपनी ही जिंदगी का फैसला करने से कासिर था। कुछ देर बाद वो लड़की महानूर मेरे कमरे में आ गई। मैंने आंखें खोलकर इसे देखा और वो महज एक 18 साल तवायफ नहीं थी।
وہ میرے ماضی کا جیتا جاگتا عذاب بن چکی تھی، میرے دشمن کا خون، میری بھگوڑی بیوی کی نشانی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر لی۔ نہ میں نے اسے جانے کو کہا، نہ رکنے کو۔ شاید مجھ سے اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ دن گزرتے گئے، میں اسی کمرے میں قید رہا، اور وہ بھی اسی کمرے کی ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہی۔ کبھی کھانا لے آتی، کبھی پانی، کبھی آہستہ سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، جیسے ڈرے ہوئے پرندے کی طرح، مگر ہر بار میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، ہر بار میرے اندر کا زہر باہر آ جاتا۔ میں اس پر چیخ پڑتا، دور رہو مجھ سے۔ ایک رات وہ میرے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آئی، میں نے اسے بغیر سوچے پھینک دیا۔ شیشے کے ٹکڑے کمرے کے ہر کونے میں بکھر گئے اور ایک خراش دار آواز کے ساتھ زمین پر ٹکرائے۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں دھاڑا، مجھے تمہاری یہ ہمدردی نہیں چاہیے۔ وہ وہاں کھڑی خاموش رہی، اس کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کانپتی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ یہ نکاح، یہ نکاح، یہ غلطی تھی۔ میں نے اپنی نفرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں صرف وارث کے لیے خریدا تھا، اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے مت چھوؤ، میں نے سختی سے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے شیریں یاد آتی ہے، فراز یاد آتا ہے، تم ان دونوں کا گناہ ہو۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ سردار صاحب، میں اپنی ماں نہیں ہوں۔ اس کی آواز روتی ہوئی تھی۔ اس نے آپ کو چھوڑا تھا، لیکن میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی خدمت کروں گی، مجھ سے دور مت جائیں۔ اس کی التجا میرے دل کو نہیں چھو رہی تھی۔ میرا دل تو پتھر بن چکا تھا، سرد اور بے احساس۔ پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ اگلے دن سے اس نے ایک نیا روپ دھار لیا۔ وہ میرے چیخنے کے باوجود خاموشی سے میرے کاموں کا خیال رکھتی، وقت پر میری دوا لاتی، اپنے ہاتھ سے میرے لیے کھانا تیار کرتی۔ میرے ملازم جو میری بیماری سے خوفزدہ تھے، نقاب پہن کر کمرے میں آتے، مگر وہ بغیر کسی نقاب کے میرے سامنے آتی۔ اس کی آنکھوں میں حوصلہ اور عزم صاف نظر آتا تھا۔ وہ میری اس بدصورت جلد کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت یا کراہیت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ایک رات میری بیماری نے شدت پکڑ لی، میری جلد جیسے آگ کی طرح جل رہی تھی اور میں درد سے تڑپ رہا تھا۔ میں کمرے میں ہر چیز پھینک رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور میرے ملازم خوف کے مارے باہر کھڑے تھے۔ کوئی بھی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تب وہ اندر آئی، وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے بازو سے پکڑی، اور میں نے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں کچھ نہ کر سکا۔ اس نے مجھے سنبھالا اور بھاگ کر مرہم کی ڈبی لائی۔ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے مرہم نکال کر میری جلتی گردن اور بازو پر لگانے لگی۔ میں ساکت رہ گیا، اس کا ہاتھ ذرا بھی نہیں لرزا۔ اس کی آنکھوں میں خوف یا نفرت کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ وہ بس سکون سے پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا، تمہیں گھن نہیں آتی؟ تمہیں میری یہ بدصورت جلد نہیں بھاتی؟ شیرے وہ تو میری صورت سے نفرت کرتی تھی۔ ماہنور نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ کراہیت کیسی؟ اس نے دھیرے سے کہا، آپ سے کون نفرت کر سکتا ہے بھلا؟ میں اس کے جواب پر چونک گیا۔ آپ تو بہت نیک دل ہیں، میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ نیک دل؟ میری آواز میں حیرت اور طنز دونوں شامل تھے، لیکن اس کا وہ سکون اور بے باک رویہ میری سرد اور ٹوٹ چکی تھی روح کے لیے کسی چھوٹے سے امید کی کرن سے کم نہ تھی۔ میں وہ ہوں جس نے تمہیں خریدا ہے، میں نے کہا، مگر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ وہ نہیں ہیں جنہوں نے مجھے خریدا، آپ وہ ہیں جنہوں نے مجھے اس جہنم سے نکالا، جنہوں نے مجھے اپنے باپ کی گناہوں سے بچایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سختی اور پختگی تھی، جیسے اس کے اندر چھپی تمام درد بھری یادیں اچانک طاقتور اعلان بن گئی ہو۔ نفرت تو مجھے صرف ایک شخص سے ہے، نفرت تو مجھے صرف ایک شخص سے ہے، اپنے باپ فراز سے، جس نے میری ماں کو مارا، مجھے بیچا اور ہماری زندگی برباد کی۔ آپ نے تو مجھے بچایا ہے، آپ سے میں نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اسے دیکھتا رہا، سکتے میں، اور ہر لفظ میری روح میں جسے چھوڑا گھونپ رہا تھا۔ آج تک کسی نے مجھے یہ نہیں کہا تھا، میری بدصورت جلد کے پیچھے چھپے دل کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ شیرے نے اور نہ ہی کوئی اور نے۔ یہ لڑکی میرے دشمن کی بیٹی،
میری نفرت کی دیوار میں پہلا شگاف ڈال گئی تھی۔ اس رات میں نے اسے مرہم لگانے سے نہیں روکا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں نہ گھن تھی نہ نفرت، بس ایک عجیب سکون، ایک اپنائیت تھی جو میرے جلے ہوئے دل پر پہلی بار بارش کی طرح ٹوٹ رہی تھی۔ میرے جسم کی ہمیشہ جلتی آگ پہلی بار اس رات ٹھنڈی پڑ گئی۔ میرے دل اور روح کی لپکتی ہوئی آگ بھی جیسے بجھنے لگی۔ وہی سے سب کچھ بدل گیا۔ میں نے اسے ڈھکیلنا یا دور رکھنے کی کوشش چھوڑ دی۔ وہ میرے قریب رہنے لگی، ایک سائے کی طرح، خاموش مگر ہمیشہ موجود۔ وہ اب صرف میری بیوی نہیں تھی، وہ میری دیکھ بھال کرنے والی، میری نرس، میری دوست بن گئی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی، اسے اپنے ہاتھ سے میرے لیے کھلاتی، میری دوا کا خیال رکھتی اور ہر چھوٹے لمحے میں میری دنیا کو سکون دیتی۔ وہ مجھے کہانیاں سناتی، مجھے ہنسنے پر مجبور کرتی اور ہر لمحہ میری تنہائی کے بادلوں کو ڈھکیل دیتی۔ میں جو 60 سال کا بدصورت اور بیمار آدمی تھا، سالوں بعد پہلی بار بے خوف مسکرانے لگا۔ حویلی کے ملازم حیران تھے، وہ سردار ہاشم کو بدلتا دیکھ رہے تھے، وہی سردار جو ایک وقت میں اپنے غرور اور دولت میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں آئینے کے خود کو دیکھنے لگا، اپنی بیماری کی سچائی کو دیکھتے ہوئے، مگر اب اس اذیت کے بوجھ کے بغیر، شاید اس لیے کہ کوئی تھا جو میری اس جلد کی بگڑتی ہوئی حالت سے نفرت نہیں کرتا تھا، جو میرے اندر چھپی کمزوری کو قبول کرتا تھا۔ ماہنور نے میرے دل کی دیواریں توڑ دی تھی، میری ذات سے نفرت کا زہر دھو دیا تھا۔ ہمارا رشتہ عجیب تھا، وہ میری بیوی تھی مگر اس میں باپ جیسی شفقت بھی تھی، دوستوں جیسا اعتماد بھی تھا۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی مگر اب وہ میری سب سے بڑی ہمدرد تھی۔ میں نے اسے کبھی لفظوں میں یہ نہیں بتایا مگر وہ جانتی تھی، میرے خاموشیاں اور چھپی ہوئی نرمائی سے جانتی تھی۔ ایک رات وہ میرے قریب آ گئی، میرے بستر پر خاموشی سے بیٹھ گئی اور میں نے اسے ہٹایا نہیں۔ سردار صاحب، اس نے دھیرے سے کہا، میری ماں نے آپ کو دھوکہ دیا، میرے باپ نے آپ کو لوٹا، کیا آپ مجھے ان کے گناہوں کی سزا دیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا مگر اب اس میں بھروسے کی بھی چھوٹی روشنی جھلک رہی تھی۔ تمہاری ماں نے مجھے چھوڑا تھا اور تم نے مجھے تھام لیا ہے، یہ میرا خاموش اعتراف تھا جو سالوں سے اندر دبے ہوئے زخموں کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے مگر وہ ان کے ساتھ سکون بھی لے کر آئی۔ وقت گزرا، حویلی کی ویرانی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی اور میرے اندر کا اندھیرا بھی کمزور پڑ گیا۔ ماہنور نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے، وہ میری تنہائی کی سب سے بڑی روشنی بن گئی اور میرے روح کے زخم پہلی بار شفا پا رہے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے میں نے یہ سارا سودا کیا تھا۔ ماہنور نے وہ خبر دی جو میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، میرا وارث آنے والا تھا۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی مگر یہ خوشی اب صرف میرے لیے نہیں تھی بلکہ